जिन्ने भी हिंदू तवियां दे आइडियोलॉजिकल काम करने वाले ने उन्हां दा पूरा जोर लग्या होया बई कनेडा दे विच जो माहौल बनया भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तो बाद जिहदी करके भारती जिहड़ी कूटनीति आ डिप्लोमेसी आ वो पुठे पैरों ते हुई हुई है कि उहदा प्रभाव लोकां दे दिलां चों किवें घटाया जावे। मुद्दे इन्ने संवेदनशील ते इन्ने ज़्यादा जबरदस्त लिया के सुट्टे जा रहे हैं कि आपां उन्हां तों बच नहीं सकते। पर यही तां तुहाडी परख हुंदी आ, तुहाडी कौम दी जिहड़ी क्रेडिबिलिटी आ जां तुहाडा अंदरला आपा खड़ा कित्थे का, इहे जे वक्तां दे विच ही तुहाडी असली पछाण हुंदी। भारत की हकूमती तंत्र ने तां मिथया होया भी चाहे फौज ला के बनाउणी पवे, SYL बनाउणी आ ते पंजाब दा पानी पट के लेके जाना, चाहे वो किसी भी पार्टी नाल ने सियासी भलवान सारिया ने इस तरह दी गल्लां कीतियां ने भी असीं पानी की बूंद नहीं जाणदे, असीं हिक ते गोलियां खावांगे। ये दोने गल्लां झूठ, ना तां किसी ने गोली खाधी आ ते ना गाहां किसी सियासी भलवान ने खाणी। गोलियां खाधियां पंजाब दे पुत्तां ने। जिहड़ी इन्हां दी फुकरी आ वो ये आ जिहड़ा झूठ बोलदे आ सारे सियासी भलवान बई असीं तुबका नहीं जानदे। जिन्ना पंजाब दा कुल पानी आ उहदा 70-80% पहलां ही पंजाब तो बाहर जा रहा। जदों 2004 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने असैंबली दे विच गल कीती, सारे समझौते रद्द करन वाला कानून लैके आंदा, इत्थे उहने कहा भी जिहड़ा हरियाणे ते राजस्थान नूं पानी जांदा है अज दी तरीक तक वो चंगे गवांढी की हैसियत विच जांदा रहूगा, यानी कि कानूनी तौर पर एक तरीके नाल मोहर लाउण वाली गल करती। मझात पिंड कोले रोपड़ दे जिले दे विच एक्शन कीता भाई लाभ सिंह ते होर सिंघां ने, उन्होंने ये नहीं भी फुकरियां जिहां मारियां हुण काम करके दिखाया ते उत्थे चिट्ठी लिख के रखती भी इत्थे भाई किसी ने काम नहीं करना। हुण इंजीनियर ते होर लोग फेर ना हटण, फिर SYL दे दफ्तर च कार्रवाई करनी पै गई 1991 च बब्बर खालसा 90 च। सो उस सारियां गल्लां दे मुतलक काम तां रोकिया पंजाब दे सूरमियां ने। जे तां मूहरे फोटो ला के तुरीए अपने बादल दी, कैप्टन दी जां किसी होर दी, फिर तां वो भी समझ जाणगे भी जे तुसीं इन्हां नूं लीडर मनदे हो फिर तां बस तुसीं विके पए हो, तुसीं तां एक तरीके नाल सानूं दस रहे हो भी सानूं कीमत दिओ जी, असीं तां विकण नूं तैयार। पर जिहदे हत्थ विच जटाणे की फोटो देखणगे फिर देखो दिल्ली तक लेरां पैंदियां। जे किसी सिख नूं बिठा के समझाउणा होवे ना भी खालिस्तान तेरे लिए क्यों जरूरी आ, तां कोई समझा नहीं सकदा किसी सिख। पर इंडियन स्टेट के छत्तर जिहड़े आ रातों रात ही अकल दे दिंदे आ, 1 सेकंड च बंदे नूं समझ आ जाए। जे किते 2 वारी होर नरेंद्र मोदी बन गया ना मुल्क का प्रधानमंत्री, बना लेना उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाउण दे नाम हेठ अगलियां या योगी आ जे, जिन्ना ज्यादा ये लोग जुल्म करनगे, जिन्ना ज्यादा ये लोग घट गिणतियां दे छत्तर फेरनगे, उन्ना ही पंजाब विच भारत विच सिखां दी अहमियत वधूगी ते उन्ना ही ज्यादा खालिस्तान दा पैंडा नेड़े आऊ। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले जिन्ने भी हिंदू तवियां दे आइडियोलॉजिकल काम करने वाले ने उन्हां दा पूरा जोर लग्या होया बई कनेडा दे विच जो माहौल बनया भाई हरदीप सिंह निज्जर दे कतल तो बाद जिहदी करके भारती जिहड़ी कूटनीति आ डिप्लोमेसी आ वो पुठे पैरों ते हुई हुई है कि उहदा प्रभाव लोकां दे दिलां चों किवें घटाया जावे। कि नਵੇਂ मुद्दे पंथ विच पंजाब विच उछाल के या दुनिया भर दे विच कोई होर तरह की गल चल पई। ये चीज़ के तहत जो कुछ वापर रहा वो अपने सारिਆਂ दे सामने आ। मुद्दे इन्ने संवेदनशील ते इन्ने ज़्यादा जबरदस्त लिया के सुट्टे जा रहे हैं कि आपां उन्हां तों बच नहीं सकते। पर यही तां तुहाडी परख हुंदी आ, तुहाडी कौम दी जिहड़ी क्रेडिबिलिटी आ जां तुहाडा अंदरला आपा खड़ा कित्थे का, इहे जे वक्तां दे विच ही तुहाडी असली पछाण हुंदी। तो इस गल तो बचिया नहीं जा सकदा कि साडा दुश्मन बात करे अणहोनी। जिहड़ा SYL दा पुआड़ा पिया नवें सिरियों
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗਾਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ, SYL ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੁਛ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਕਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ 70-80% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੇਮ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 70-80% ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ। ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਮੁਫਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲ ਜੱਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮਤਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਟਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਤਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ, ਉਦਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲ ਫੜਾਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਦਣ ਮਗਜ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਾ ਸੁਖਵੀਰ ਦਾ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਟੱਕਰੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਤਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਕੀਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਸਿੱਟੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਧਮਕਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਪਈਏ ਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸੀਗਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਝਾਤ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਫੇਰ ਨਾ ਹਟਣ, ਫਿਰ SYL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ 1991 'ਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, 90 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ SYL ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬੜਾ ਪਾਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਈ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੀ ਸੀ,
कहते भी वो दुनिया ना माफ करना वो यूएनओ दे विच कहते कोई गया ते उत्थे उन्हें एक जैतून दी टाहनी ते एक शास्त्र सीगा पिस्टल वगैरह वो कहता भी दुनिया दे लोको मैं पीस दा शांति दा झंडा चक्या होया पर यह नहीं गल कि मैं कल्ला शांति वाला मैं आ भी शास्त्र भी नाल रखिया होया। इवें ही पंजाब दे विच जिन्ना टाइम असीं इह गल उत्ते नहीं आउंदे कि असीं तां शांति नाल रहना चाहुंदे आ पर जे हुण तुसीं साडे पैरां हेठां अग मचाओगे तो फिर एडे बीबे बालक भी है नहीं। गांधियां दा पंजाब नहीं हैगा, ये सूरमियां दा पंजाब आ। गांधी कह सकदा भी जे कोई एक थप्पड़ मारे दूजी गल मूहरे कर दो। ये जिहड़ियां गल्लां ने सियासी भलवानां नूं चंगियां लगदियां ने कि पंजाब नूं लुटा लो ते चार नोट बना लो, पर जिन्हां लोकां दे दिल दिमाग विच पंजाब नाल प्यार आ, पंजाब नाल वफादारी है, ਉਹ अज जिउंदे तां सारे ही फिरदे ने। आह ते भाई बलविंदर सिंह जटाणा ते ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ जिस तरीके नाल होया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, पर ਉਹ सदियां तक ਜਦੋਂ भी किते गल उठूगी ਤਾਂ गल ਉਹਦੀ ਆਊ। मैं तो सीधी जी गल कहना कि जे पंजाब दे लोकां च असल विच अणख गैरत हैगी आ तां उन्हां सारियां दी लिस्ट बनाओ। इत्थे असीं भी डॉकूमेंट लिखिया, मैं सारियां दे बारे भाई अपने सरदार जगतार सिंह आ उन्हां ने पंजाब दे पाणियां नूं अग लगी वो किताब लिखी, होर बड़ियां ने लिखिया, बहुत किताबां आ गईयां, बड़े लेख आ गए, हुण तां लोकां दे जवानी रट्टे लग्या पिया सारा मसला। ते इन्हां सारे सियासी भलवानां नूं जिन्हां जिन्हां ने गंद पाया, चाहे वो कैप्टन आ, चाहे वो बादल आ, चाहे कोई होर आ, इन्हां सारियां दे जिथे जिथे पंजाब च फोटोआं लगियां होईयां ने, बुत लगे हुए ने सरकारी तौर ते जिहड़े लाए हुए ने भी इह जी बड़े बंब बंदे आ, उन्हां दे मूंह सिर काले करो। ते सारे पंजाब दे विच जदों भी किते गल चले दरियाई पाणियां दी तां विचाले वड्डी फोटो जिहड़ी आ ਉਹ भाई बलविंदर सिंह जटाणे दी रख के फेर गल हो। अकाल तख्त साहिब तो या दरबार साहिब तो जो आप गल करते हैं तो केंद्री सिख अजायब घर में उस साडे भरा दी फोटो लगी हुई है लाती। हुण की आ भी ओदी फोटो जिहड़ी आ जिद्दण हुण मारदे आ जिहड़ा ये थापियां एक दूजे नूं, सुखवीर बादल जाखड़ ते भगवंत मान भी चक देंगे फट्टे, आ जाओ जी उत्ते आपां बहस करनी है। जे वाकया ही कोई हैगा लत्तां च जान है ना, फिर विचाले वड्डी फोटो भाई बलविंदर सिंह जटाणे दी होनी चाहिदी है। जिहड़ी धਿਰ भाई बलविंदर सिंह जटाणे दी फोटो रखण दी हिम्मत करदी आ, समझ लो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ माड़ा मोटा अजे भी जज्बा हैगा पंजाब दे पाणियां दी राखी दा। हुण फोटो तां रखी फिरे बंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ पंजाब दे पानी लटाए होण, चाहे कोई बादल दी लैके तुर पवे, चाहे कोई कैप्टन दी ते चाहे किसी होर लल्लड़ पल्लड़ दी। हुण लीडर बंदा ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਟਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਵੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਠੱਗੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧੀ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਆਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਐਡੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ।
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਿਰਧਤਾ ਘੋਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ SYL ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਗੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਚਰਨੀ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੈਕੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸ, ਤੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗੰਦਾ ਕੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ 84 ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਹਿਰ ਕੱਢ। ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 2004 ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਗਦਾਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। PAU ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੁੱਕੜ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਂਢ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਲੀੜਾ ਵਾਲਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਨਗੰਦਾ ਕਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। 2004 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ 2-3, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਟਾਣੇ ਹੁਣੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅਖੇ ਜੀ ਆਹ ਬਾਦਲ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਮਹਾਨ ਮੂੰਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ,
ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਚੰਨੇ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਣਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਿਭ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਮਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਬਈ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਦੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੇਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ, ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਏ ਜਟਾਣਾ, ਆ ਜਟਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖੇਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਤਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੇ ਜੂਲੇ ਲਾ ਲਓ ਆਪਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਕਮਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਹਟੂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਭਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਮਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੋਲ ਗੰਢ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ 84 ਮੌਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਛੁਪਣ ਛਪਈਏ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨੰਗੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਆ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ, ਭਾਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਨੇੜੇ ਆਊ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਛੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ,
ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗੰਦ ਬਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਦ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਖੇ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਲਾਤੀ, ਹੁਣੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਹ ਨੀਚ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਣ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਸਲਾਮਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਗੈਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਬਗੈਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੜੂ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਦੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਗਾਂ ਦਾ, ਪਰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਭਾਗਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਏ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਡਲ ਵਿਨਰਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਂਟੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਪਰ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਰਤੂਤ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਖਤ, ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਫੁੰਡ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਤੇ। ਖੈਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਜੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮੇ ਗਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਹਿੰਦੂ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਪਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੌਲਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਮੜੀ ਆ, ਇਹ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਪਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਗੜਬੜਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਜੇ, ਲੁਕਦੇ ਜੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਇਉਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪੰਥ ਐ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।